السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد. جیسے کہ میں آپ کا دوست محمد لطیف آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوا، وہ بھی بہت ہی پیارے سے اور پہنچے ہوئے ولی جن کے بارے میں ہم سائنس سے جانیں گے، جو یہاں کے سجادہ نشین ہیں. تو آئے ہم سائنس سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. ہمیں جیسے کہ پتہ چلا یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ جو ہوا ہے ایک پیڑ میں، تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں، اور یہاں کی جو گادی آپ کے پاس کیسے آئی نسل در نسل، اور تھوڑا اپنے بھی بارے میں ہمیں بتائیں. جیسا کہ یہ بہت پرانی خانقاہ ہے، اور اس خانقاہ میں جو منجد ہے وہ ابراہیم اللہ تعالیٰ جو 228 ہجری میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خوابی حکم پر سندھ میں تبلیغ اور ترویج کے لیے یہاں حیدرآباد میں تشریف ہے. آپ وہاں شہید ہوئے تبلیغ کے دوران. اس کے بعد آپ کی 4 نسلیں وہاں گزری. اس کے بعد پیچھے جو نسلیں تھیں وہ چٹا میں کام کرتی رہی. وہاں پہ مجھے کافی علم و عرفان کا سلسلہ تھا. اور ہمایوں بادشاہ جو مغل بادشاہ تھے ہندوستان کے، جب ان کو شیر شاہ سوری نے شکست دی، وہ ہمایوں بادشاہ حضرت قبلہ محمد صلی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہوا، اور ان کی دعا سے ان کو پھر حکومت واپس ملی. اکبر جو ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا عمر کو بھی، وہ بھی حضرت قبلہ محمد صلی اللہ علیہ کی دعا سے پیدا ہوا. اس کے بعد ان کو حکومت واپس ملی. اس نے پھر آ کر سائیں کو عرض کیا کہ سائیں آپ پوری سندھ گئے، سندھ کیونکہ اس پہ ملک تھا، اور یہ حدود جا کر یہ کشمیر ملتان یہ سارے سندھ میں ہوتے تھے. سائیں کو آ کر عرض کیا کہ سائیں آپ سندھ گئے چیف جسٹس صاحب، تو میں نے کاظم گزار میں لے آیا ہوں ریکویسٹ آپ کی خدمت میں قبول فرمائیں. بڑے اصرار کے بعد پھر سائیں نے قبول فرمائے. اس کے بعد پھر سائیں دورہ جات میں نکلے تھے. گنبد کے ساتھ ٹکری ہے، یہ پرانا شہر تھا اور پرانی منزل گاہ تھی. اس وقت تو گنبد کا نام تھا کسی اور سلسلے کا نام. یہ بہت بڑا مرکزی شہر. وہاں پہ آ کے سائیں نے قیام کیا، اور وہاں پہ سائیں کا انتقال ہوا. اس کے بعد تقریباً 3 نسلیں ہماری وہاں پہ ٹکری کے بعد پھر کوڑا شریف میں 1042 ہجری میں حضرت قبلہ مفتی اول جو یہاں پہ تشریف لائے، یہاں کوڑا قوم رہتی تھی، اس وجہ سے اس کا نام بھی کوڑا پڑا. ایوب پور والے کے بڑے سارے اس درگاہ کے خانقاہ کے بڑوں سے لے کر مرید ہو گیا تھا. وہ ان کی ریکویسٹ پہ حضرت قبلہ مفتی عبد الخالق سے تشریف لائے. اس کے بعد یہاں تک درگاہ ہماری آباد ہے، اور کافی سلسلے سائیں کے جو بڑے صاحبزاد تھے قبلہ مفتی محمد عاقل رحمۃ اللہ تعالیٰ جو مدینہ سے ہوئے، ان کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شریعت کے نفاذ کے لیے سندھ کے اندر شریعت کی دستار مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی طور پہ آپ کا یہاں پہ بنا ہوا قرآن شریف میں، اور آپ کو اسی مقام پہ آ کر یہاں پذیر ہوئے تھے، تشریف فرما ہوئے تھے. وہاں سے پھر آپ کے ساتھ خلفائے راشدین بھی تھے، امام پاک بھی تھے، غوث الاعظم بھی تھے، اور قلندر لال شہباز بھی تھے. پھر قلندر لال شہباز کو آپ نے حکم کیا کہ مفتی محمد عاقل کو حاضر کرو. وہ سائیں اس وقت مسجد میں اپنے علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے. قلندر لال شہباز نے ایک آواز دی، دوسری آواز دی، تیسری میں سے کیا کہ سائیں کو کہا کہ آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بناؤ. مرحوم صاحب عشق اور بڑے اس میں جنون میں بس میں کوئی چیز پہنی کوئی چیز کی بھاگ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر حاضر ہوئے، اور قدم موسیقی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتی محمد عاقل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شریعت کے اعزاز سے نوازا، اور ہمارا دستار مبارک ہے آپ نے خود اپنی ہاتھ مبارک سے پہنی. آپ نے پہنے، پھر خلفائے راشدین نے، پھر امام پاک نے، پھر غوث الاعظم نے، پھر آخر میں حضرت قلندر لال شہباز. تو پھر یہ یہاں پہ اس کے بعد پھر درخت جہاں سے نمودار ہوا، جو وہ پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا. 400 سال پرانا درخت ہے. جیسے اس کا پتا میچور ہوتا ہے اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں پہ تو امام حسن مصطفیٰ، امام حسین علی مقام، مولا علی مشکل کشا کے نام لیتے ہیں. آپ ایسا کہہ لیں پنتن پاک کے نام لیتے ہیں، خود اللہ کے نام بھی اس میں کافی دیکھیں. لیکن یہ مقدس درخت ہے، اور اس میں زیادہ جو نام اس میں گرام میں آ رہے ہیں وہ حضرت
आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में जो इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो कुदरती तौर पर लिखा है। ये इस दरगाह के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है और आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा इस दौर के अंदर बहुत बड़ा मुअज्जिज़ा है कि ऐसा दरख्त भी है जिसके पत्ते पत्ते पे इसमें मोहम्मद लिखा है। बेशक आका दो जहां जो हमारे दोनों कायनात के सरदार हैं, तो साईं हमें थोड़ा बताएं जो साईं शहीद मखदूम अब्दुल रहमान हैं उनके बारे में बताएं, उनकी खादमी मुरीदनी और उनकी यहाँ पे कुछ कुर्बानियाँ जो लोगों को दर्द देते रहे अपने यहाँ पे, थोड़ा उनके बारे में हमें बताएं। हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद आकिल रहमतुल्लाह तआला अलैह के बाद साईं के जो फर्जंद हुए हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े मादरजाद वलीउल्लाह थे, अपने वक्त के दोस्त थे। उनके फिर दो साहबजादे हुए हज़रत क़िबला मुफ्ती अब्दुर्रहमान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद आकिल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जो अपने वक्त के मुजद्दिद भी थे, अपने वक्त के शेख़ुल इस्लाम भी थे और अपने वक्त के गौस भी थे। उन्होंने वक्त के यजीदी जो हुक्मरान था उससे टक्कर ली और उसको हक सच कहा, उसकी बेत नहीं मानी। जिस तरह करबला में वाक़या हुआ बिल्कुल सेम तरह यहाँ खोड़ा शरीफ में भी ये सान्या हुआ जिसको सिंध की करबला कहते हैं, और 222 लोग मस्जिद के अंदर शहीद कर गए। वक्त का वो इतना जालिम सफ़ाक जालिम था कि उन्होंने मस्जिद भी नहीं देखी जो अमन का घर है, खुदा का घर है, जहाँ पे बंदा कोई चीज़ कर नहीं सकता, जहाँ पे हर चीज़ हराम है, किसी से लड़ना हराम है, किसी से, लेकिन वो बंदा इतना वो जला हुआ था साईं की हसद में, साईं के इसमें, कि उन्होंने मस्जिद भी नहीं देखी। मस्जिद में 222 जो साईं के साथ रफ़क़ा थे उसमें बहुत बड़े आरिफ थे, सादात थे और उसके अलावा बड़े बड़े उलमा कराम थे, हुफ़ाज़ थे और उसके अलावा फ़कीर लोग थे, अल्लाह वाले लोग थे जो हर वक्त ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र करते थे और यहाँ पे दर्स व तदरीस में शामिल होते थे। 222 बंदों को उन्होंने बहालत नमाज सीख किया। ये बहुत बड़ा सामना हुआ था खोड़ा शरीफ में और 3 दिन लाशें इधर पड़ी रही थी, कोई संभालने वाला नहीं था। इतनी उन्होंने दहशत फैलाई थी, लोगों को लूट मार की शहर के अंदर साईं के जितने भी मुरीदीन थे, मुतवस्सिलीन थे, खलीफे थे, उन पर लूट मार हुई। 3 दिन के बाद फिर ये लश्कर वापस चला गया। 3 दिन के बाद फिर मूसा जा जिलानी को आकर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में खूब फरमाया। फिर तीसरे दिन यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने आकर फिर कफन वफन का बंदोबस्त किया और उसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में गुलाम बुगाई जो बहुत बड़े सना खान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, बहुत बड़े उस वक्त के, और उनको हुक्म दिया कि आप जाकर इस करोड़ों को हक सच कह के, इन्होंने इतना सारा जुल्म किया है और इतना सारा कीच किया है और इसको जाकर हक सच कह के। तो साईं जो गुलाम बुगाई थे मोर वाले, बहुत बड़े अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, उन्होंने कफन भी साथ लिया और वो चले गए इसकी दरबार जो खुदाबाद थी उधर चले गए। जुम्मे की नमाज का टाइम था, जिसने जाकर खुतबो जो देता था ख़तीब उसको हटाया, उसको कहा मुझे हुक्म आए आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मैं खुतबा करूँ। तो खुतबे की तमीद में उसने एक नज़म पढ़ी है जिसमें इसको नूरमंद करोड़ों को इतना हक सच का है कि तुम्हें कोड़ लगेगा, कोड़ बीमारी उसको उसी वक्त लग गई, तुम्हारे बेटे मरेंगे, वो अमन शाह इसका नादिर शाह का हमला होगा, ईरान और इस्फान के घोड़े तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ वो होगा। जो उसने कहा बुजुर्ग ने वो इसके साथ हुआ। नादिर शाह ईरानी हमलावर हुआ, ये भाग गया उमरकोट में जाकर छुपा, वो उधर से इसको पकड़ के ले आया, इसके बेटों को इसके सामने मराया, इसको कैद किया। आज भी इसकी जो कब्र बताते हैं ये मोरों से आगे शाहपुर जाने के करीब है, लेकिन इस कब्र को अगर कोई बंदा वो रोगन लगा के जाता है तो वो सुबह को रोगन लगा के जाता है, शाम को फिर वो काली हो जाती है और जो बंदा उधर खड़ा होता है उसको आग के उल्ले आते हैं। इतना आज तक उस जालिम बादशाह जो था उस पर कहर खुदा अभी तक नाज़िल है और ये क़यामत तक चलेगा ही। तो ये बहुत बड़ा इबरत का निशान बनाया हुआ है और यहाँ पे हज़ारों लाखों लोग आज भी क़िबला मुफ्ती रहमान शहीद रहमतुल्लाह अलैह और उनकी दरगाह पे और शोदाए पे हाज़िरी देते हैं, अपनी दुआएँ इल्तिजाएँ वो इनके तुफ़ैल कबूल होती हैं खुदा की बारगाह से, और जो भी इधर सवाल आता है वो खाली नहीं जाता और उनकी जो नेक तमन्नाएँ होती हैं, दिली हाजात होती हैं, जायज़ तमन्नाएँ होती हैं, वो सारी यहाँ से अल्लाह की बारगाह से कबूल करवा के फिर आगे खुश हो खुदा में खुश हो। बेशक जैसे साईं ने बताया बिल्कुल ऐसे ही है, यही अल्लाह के सच्चे वली थे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आका दो जहान है उन्हीं के पीछे चल के अपनी ज़िंदगी बसर की और लोगों को दर्स देते हुए अपनी ज़िंदगी बसर करके
जो लोग इनके साथ बुग़्ज़ रखते हैं वो हमारे सीधे आका दो जहान के साथ बुग़्ज़ रखते हैं, क्योंकि ये आका के चाहने वाले नौकर और खादिम थे। तो अभी हम उस जगह पे भी चलते हैं जहाँ पे ये मुआवजा हुआ है, और 21वीं सदी चल रही है। इतने सालों के बाद आका दो जहान के जाने के बाद उनका मुआवजा जो यहाँ पे हुआ है साईं शहीद अब्दुल रहमान के मज़ार शरीफ के साथ ही, वो उनकी ज़ियारत हम कराते हैं। तो साईं से हम इजाज़त चाहते हैं कि हम अभी वहाँ ज़ियारत की तरफ जाते हैं, वहाँ भी हम ज़रूर आप चलेंगे तो वो हमें खुश होगी, नहीं तो हम चलते हैं वहाँ पे आपके साथ चलेंगे, आपको ज़ियारत करवाएंगे, आपको तफसील में बताएंगे। और इस खानकाह का ये बहुत बड़ा एजाज़ ये भी है कि यहाँ पे बहुत बड़ी दरसगाह होती थी, जिसमें तकरीबन 5,000 करीब स्टूडेंट्स पढ़ते थे। उस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के यहाँ पे लोग आते थे और अपना उसूल तालीम के लिए, उसूल इल्म के लिए यहाँ से फैज़याब हुए। जो लोग बड़े बड़े यहाँ से फैज़याब हुए उनके चंद नाम है अगर आपको गिनवा दूँ, उसमें सबसे बड़ा जो पहला नाम आ रहा है हज़रत पीर मोहम्मद राशिद रोज़े धनी, जो पीरा पगड़ों के जद अमजद थे और जिनसे राष्ट्रीय सिलसिला चला है। जी जी, उन्होंने 12 साल यहाँ से फैज़ लिया इस दरगाह से। हज़रत सच्चा सर मस्त ने शुरुआती तालीम इसी दरगाह से हासिल की। हज़रत क़िबला शाहबजोती भिटाई रहमतुल्लाह तआला अलैह वो एक हफ़्ता इसी दरगाह पे क़याम किया, आज भी उनका हुजरा यहाँ पे मौजूद है सही। उसके अलावा गंबर रानीपुर के जो पीर साहबान थे अमन शाह मोहम्मद शाह दरवेश, वो बगदाद से जब आए तो साईं के पास से 4 साल साईं के पास मेहमान के तौर पर रहे, और साईं के तवस्सुल से हज़रत क़िबला मखदूम अहमदी रहमतुल्लाह अलैह जो मखदूम अब्दुर्रहमान शहीद के साहबजादे थे, उनके तवस्सुल से उनको गंबड़ में और रानीपुर में उनकी दरगाह आबाद की गई, आज भी वो दरगाह आबाद है। और उसके अलावा जो मीर थे यहाँ टालपुर खैरपुर के, वो इस दरगाह के मुतक़िद थे। उनकी जो हिसाइनिस होता था, जिसकी दस्तार होती थी, वो दस्तार मखदूम आप कोड़ा से कराते थे, किसी और से नहीं कराते थे। आज भी जो मौजूदा अली मुराद खान है वाली रियासत खैरपुर, उसकी दस्तार हमारे दादा साईं क़िबला मखदूम अब्दुल खालिक उर्फ मखदूम शफी अहमद साईं ने करवाई थी, और उनकी खिदमत में उन्होंने ज़मीनें भी यहाँ लंगर के वास्ते दी थी साईं को। और आज भी वो मेहदी रज़ा साहब मुझे बता दें कि मेरे वालिद साहब बता दें कि मुझे दस्तार जो पहने रही हज़रत क़िबला मखदूम शफी मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कोड़ा शरीफ आलम को। ये भी इसी दरगाह को एजाज़ है कि मीरों की हुकूमत में इसी दरगाह से वो निस्बत की खातिर, अपना अकीदत की खातिर जो उनकी हिज़ाइनिस की दस्तार होती थी, वो इसी दरगाह का गद्दी नशीन करना। उसके अलावा भी काफ़ी सिलसिले हैं इसी दरगाह के, बड़ी बड़ी दरगाह मखदूमा वाला हो गए, या मोती के पीर साहबान हो गए, बच्चों के शरीफ हो गए, या उसके अलावा ये अल्लाह को देखिए जितनी कलंदलाल शहबाज की, तो वैसे ही हमारी दस्तार भी उधर होती है दरगाह पे कलंदलाल शहबाज की, और दस्तार का टुकड़ा हम रात को रख के आते हैं, सुबह खुद ब खुद बना हुआ। ये भी बहुत बड़ी साईं की करामत है। तो आज साईं का ये बल्कि वादा है इसी दरगाह के साथ कि आपका जो भी गद्दी नशीन होगा उसकी दस्तार में क़यामत तक मैं करूँगा। किसी की दस्तार कलंदर शहबाज पे नहीं होती सिवाय इस ख़ानदान की, और इस ख़ानदान का ये भी बहुत बड़ा एजाज़ है। और भी काफ़ी है, इधर तकरीबन 200 के लगभग कलमी मखतूतात हैं, और अभी तक हमने तकरीबन 5-6 बुक्स छपाई हैं। अभी उर्दू में अभी हमारे 1-2 किताबें आ रही हैं। और उसके अलावा ये बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोग्राम हर साल होता है, 16, 17, 18 मुहर्रम शोधा कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें तकरीबन 3 दिन के प्रोग्राम होते हैं। और उसमें पहले दिन तो शोधा कॉन्फ्रेंस होती है इमाम अली मकाम की शहादत पर, और हज़रत क़िबला मखदूम अब्दुर्रहमान की शहादत पर बड़े बड़े उलमा किराम पूरे पाकिस्तान से आते हैं, मशाइख निज़ाम आते हैं, नातख़्वान हज़रात आते हैं। अगले दिन अदबी कॉन्फ्रेंस होती है, सुगर कचहरी होती है, मुशायरा होता है। उससे अगले दिन फिर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ज़िले खैरपुर के, उनके कॉम्पिटिशन मुकाबला जात होते हैं, कुछ कॉम्पिटिशन होती है। ये सारा सिलसिला इस दरगाह से अभी तक अब्दुर्रहमान शहीद ट्रस्ट हमने बनाए, उसके थ्रू ये सारे प्रोग्राम करते हैं। तो इंशाल्लाह भी आपको हम सोवीनियर भी देंगे दरगाह के, जी, उसमें आपको काफ़ी मालूमात भी मिलेगी, और आपको हम वेलकम करते हैं कि आप यहाँ हम दरगाह पे आएँ, और ये आप बना रहे हैं सर वीडियो, और ये सब आपकी आपने हमें टाइम दिया, आबाद रखें। जी, हमारी दुआएं आपकी दुआएं हमें चाहिए, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपका इस जान में भी आप आबाद रहें, आगे वाले जान में भी आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काली कमली में और हसनैन करीमैन के काफ़िले में आप शामिल हैं। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखें। तो चलें जी, बड़ी नवाज़ी साईं की जिन्होंने हमें इतनी मालूमात दी। अभी हम रोज़े धनी की तरफ भी चलते, रोज़े शरीफ की तरफ भी चलते, और मुआवजे की तरफ भी चलते जो भी हुआ है। तो अभी हम चलते हैं उसी की तरफ।
جی تو ابھی ہم تبرہ کی طرف آئے ہیں، ہمیں سائیں مفتی عبدالحفیظ صاحب جو بتانے جا رہے ہیں تو ان سے آئے، ہم جانتے ہیں زیارت بھی کرتے ہیں جی مولانا صاحب حضور علیہ السلام کا روئے مبارک سبحان اللہ زلف مبارک اس کو کہتے ہیں جی جی زلف مبارک آقا علیہ السلام ادھر سے آئے ادھر سے ایک ایک زیارت کر یہ کے نبی پھر کریم صلی اللہ علیہ کھڑے ہو وسلم کا جائیں۔ زلف مبارک یہاں پہ ترتیب بار زیارت کریں گے آپ آؤ آؤ ادھر سے آؤ ادھر سے آؤ بھائی جی یہاں پہ دبر کا یہاں پہ جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں سائیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف مبارک اور دوسری چیزیں یہاں پہ یہ ان کے کپڑے مبارک جو پہنتے تھے یہاں کے گادی نشین تھے عبدالحق صاحب قبلہ چو سر چو ایک ہفتہ پھیلا یہ وہ سینا جبل کا پتھر ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے تجلی فرمائی، جس کا ذکر قرآن شریف میں وہ پتھر ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک اس میں نشانہ یہ بیت اللہ شریف میں جو حجر اسود نصب ہے اس کا پتھر ہے، ٹھیک ہے، اس کے حصے شہید کیسے نہیں، بس یہ ان بادشاہوں کے پاس تھا جو تبرکہ تھے، حضرت شیخ صالح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے یہ سارے تھے، اور اس کو آقا علیہ السلام نے روحانی طور پر ارشاد فرمایا، روحانی طور پر کہ یہ جو آپ کے پاس تبرکات ہے یہ مخدوم عبدالرحمن کو بھیجو۔ اس نے کہا مجھے تو دکھاوا ہی وہ نہیں ہے، آقا نے فرمایا اس کے شہر کے لوگ آئے وہ بھی دکھائے، آپ نے فرمایا یہ تبرکات ان کے حوالے کر۔ یہ آقا علیہ السلام کے روزے اطہر کا روغن مبارک ہے، گنبد خضرا کا۔ یہ قلعہ مخدوم شہید عبدالرحمن کی تلواریں ہیں، کون تلواریں تھے؟ اسلامی نظام کا کچھ ہے، اس لیے اسلامی ہتھیار رکھنا ضروری تھا۔ یہ حکومت حاصل کی ہے، یہ دلائل الخیرات کی شرح کی تھی، اپنے ہاتھ سے لکھی تھی، قلعہ مخدوم شہید عبدالرحمن کو تحفے میں دی۔ یہ بزرگ نے کلام پاک ہاتھ سے لکھا تھا، اور یہ بھی حضرت قبلہ مخدوم شہید عبدالرحمن کو تحفہ دیا تھا، کلام پاک کے ہاتھ سے لکھی قلمی نسخہ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ ادھر سے آؤ، ادھر سے آؤ، ادھر نہیں آؤ، ادھر۔ یہ یہ سیدنا عمر فاروق کا درہ مبارک ہے، جس سے آپ شرعی تعزیت دیتے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام کے روزے اطہر کا اندرون تھا جو غلاف مبارک ہے۔ یہ حضرت مولا علی شیر خدا کی کنگھی مبارک ہے، حضرت مولا علی شیر خدا کی کنگھی مبارک، حضرت امام حسین علیہ السلام کی کنگھی مبارک ہے۔ یہ 19 نمبر میں آقا علیہ السلام کے روزے اطہر کا یہ بھی غلاف ہے۔ اور حضور علیہ السلام 2 قسم کی جوتی مبارک پہنتے تھے، یہ دوسری جوتی کا نقش مبارک ہے۔ اور اس ٹائم میں جو روزے اطہر میں اندر سے جھاڑو دیا کرتے تھے، اندر سے، یہ وہ جھاڑو مبارک ہے 13 نمبر میں۔ اور اس ٹائم بجلی تو نہیں تھی، آقا علیہ السلام کے روزے اطہر میں بجلی کے طور پر یہ موم بتیاں کام دیتی تھی بجلی کے۔ اور جو
11 नंबर में है छोटी दबली में आका अलैहिस्सलाम के रोज़े अतर की खाक मुबारक है, और बड़ी में बैतुल्लाह शरीफ की खाक मुबारक है। और जो 12वां नंबर है, इस 12वें नंबर में आका अलैहिस्सलाम के दस्तार मुबारक जो गोल है नी, इसके बीच में दस्तार मुबारक का कुछ हिस्सा मुबारक। ये जो 10वां नंबर है, इसमें ये आका अलैहिस्सलाम का जुब्बा मुबारक है जो आप जिस्म पर पहनते थे। ये झाड़ू मुबारक है। ये 20वां नंबर में बैतुल्लाह शरीफ का गिलाफ मुबारक है। और ये जब तुर्कों की हुकूमत होती थी सऊदी पर, हाँ, ये 3 नंबर में बैतुल्लाह शरीफ का नक्श मुबारक है जब तुर्कों की हुकूमत होती थी। और ये 4 मुसल्ले बिछाए जाते थे, मुसल्ले हनफी, मालकी, शाफी, ठीक है। हाँ, ये जो ये भी आका अलैहिस्सलाम के रोज़े अतर का नक्श मुबारक है, मदीनतुल मुनव्वरा का नक्शा है। आप जन्नतुल बकिया में देख रहे हैं कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी का रोज़ा बना हुआ है और हज़रत हमज़ा का रोज़ा बना हुआ है। हाँ, ये मस्जिद क़िबलतैन है जो 2 मेहराब बने हुए हैं। हाँ, और ये मस्जिद कुबा है, ठीक है। उस टाइम ये रोज़े बने हुए थे, और जब तुर्कों की हुकूमत थी, वो बड़े आशिक रसूल है। और ये आका अलैहिस्सलाम के ये तो जुल्फ़ मुबारक, माथे मुबारक के जो मुँह मुबारक थे, ये दाढ़ी मुबारक के आका, ये आका अलैहिस्सलाम के जिस्म का भाई मौजज़ा है। देख लो, ये जिस्म का मौजज़ा है। ये किसी इंसान का ये खासा नहीं है, ये सिर्फ आका अलैहिस्सलाम के जिस्म अतर का मौजज़ा है। एक से ये जो सारे बक्स बड़े पड़े हैं, ये एक से यहाँ उधर पड़े हैं, ये सैयदना गौसे आज़म का मुँह मुबारक है। सुभान अल्लाह, सैयदना सुभान अब्दुल अल्लाह। कादिर शाह जिलानी। ये सारे एक से बड़े, ये भी ये बक्स, वो बक्स। ठीक है भाई, दीदार कर लिया जी। एक मिनट सर, एक मिनट। ये क़िबला वालों के इस्तेमाल की आसान होगा, जिससे आप खुतबा देते थे, ठीक है। और ये क़िबला मखदूम दीन मोहम्मद का जुब्बा मुबारक है, जिसका विसाल 1305 हिजरी में है। क़िबला मखदूम दीन मोहम्मद साहब। और ये क़िबला मखदूम मोहम्मद अकिल उर्फ पीर मोहम्मद हाशमी, जिसका जुब्बा मुबारक, ये इसका जुब्बा मुबारक है। इसने बड़ी किताबें अपने हाथ से लिखी है, और ये जो किताब लिखी है तारीख़ आईन जहानुमा, ये बहुत बड़ी मुस्तनद किताब है, और इसमें सिंधु का भी जिक्र है, और जो भी इस्लामी है, हाँ, वो इस्लाम का जिक्र है। इस क़िबला का विसाल है 1290 हिजरी में, ठीक है। आओ आपको और ज़ियारत करवाते हैं। और ये जो मस्जिद नबवी में, जहाँ थोड़ा सा, ये मस्जिद नबवी में जहाँ आपको ज़ियारत होगी तो आप नफल पढ़ते हैं, रियाजुल जन्नत, ये उसका टुकड़ा है, रियाजुल जन्नत का, जिसमें लोग मस्जिद नबी में नफल पढ़ते हैं। मस्जिद तो सारी बरकत वाली है, लेकिन ये जो टुकड़ा है जन्नत का टुकड़ा, ये उसका पीस है जो इस दरबार को, ये इस दौर का है, ये पुराना नहीं है। ये इसको 2 साल हुए हैं साईं वालों को ना, ठीक है। ज़ियारत कर ली भाई, भाव ये 10 साल थी ना साईं जन के। आओ दुआ करें सब के। या इलाहुल आलमीन, जो भी दोस्त इधर आए हैं, आका अलैहिस्सलाम के जुल्फ़ मुबारक का दीदार हुआ, आका अलैहिस्सलाम के नूर मुबारक का दीदार हुआ,
जो भी तबरकात हैं उसका दीदार इलाहुल आलमीन हमारे हाजिर कबूल मंजूर फरमा। हम सारों को आका अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन जो भी नेक तमन्ना है इस तबरकात के तवस्सुल से या इलाहुल आलमीन हमारी दुआएं कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन हमारा इधर आना कबूल फरमा। या इलाहुल आलमीन हम सारों को आका अलैहिस्सलाम की शफाअत नसीब फरमा। आका अलैहिस्सलाम का कब्र हशर में दीदार नसीब फरमा। आका अलैहिस्सलाम के सुन्नत शरीयत पर चला। आका अलैहिस्सलाम के जो भी बे औलाद इन तबरकात के तवस्सुल से या इलाहुल आलमीन उनको नेक साले नरीना औलाद अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो बीमार हैं इस तबरकात के तवस्सुल से उन सारों को शफाए कामला शफाए कामला अता फरमा। या इलाहुल आलमीन जो भी इधर तबरकात है हम सारों के इस तबरकात के बरकत से हमारी जो भी नेक तमन्नाएं हैं वो पूरी फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीन व दुनिया वल आखिरह या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी औलाए सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिक खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम आमीन बिबरकत इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला हाँ जी। तो अभी मौलाना अब्दुल हफीज़ साहब जो हमारे साथ यहाँ पे इमाम दिए खतीब भी है, तो इन्हीं के साथ हम उस मौज़े की तरफ भी चलते हैं और यहाँ पे कौन कौन सी हस्तियाँ हैं जो यहाँ पे राज पजीर हो गई, यहाँ पे अपना दरस लेके यहाँ इस धरती से, और दरगाह की तरफ भी चलते हैं, हम उनकी आपको ज़ियारत भी करवाते हैं और मौज़े की तरफ भी चलते हैं। जी हाफिज़ साहब चलें आप हरकत ये हुजरा है, ये हुजरा है। इस हुजरे में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ ने एक हफ्ता क़याम किया था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जो दीवारें हैं ये उस दौर की हैं। अच्छा। ये आपको नजर आती हैं ये उस दौर के हैं, इस दौर के नहीं है। ये जो दीवारें हैं हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ के दौर की। इस हुजरे में हज़रत ने एक हफ्ता क़याम किया। शाह अब्दुल लतीफ़ रहमतुल्लाह अलैह। शाह अब्दुल लतीफ़ ने यहाँ हुजरे पे एक वक्त पे क़याम किया था। ये जो इमरान सही तकड़ा दिला दो। ये जो मस्जिद नगार 307 ये 307 नज़र ये 300 साल पुरानी मस्जिद है। सर मस्जिद देखा। हाँ हाँ। बहुत ही अच्छा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मस्जिद मुबारक 300 साल पुरानी है। सुभान और अल्लाह। हज़रत के बाद अहमद शाह अतारी ने ये इसका काम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमरान सही सारी मस्जिद निज़ाम करा। वाह सुभान अल्लाह। ये मस्जिद शरीफ है जो आज से 350 साल पहले की बनी हुई है। सुभान अल्लाह। ये जो मस्जिद शरीफ है इसकी जो बनावट हुई है, जो काम करने वाले थे वो भी बावजू थे और ईंट ईंट पर अल्लाह ताला का कुरान पढ़ा गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो चलें अभी हम चलते हैं उस मौज़े की तरफ और दरगाह शरीफ की तरफ। पकड़ थोड़ा जूम कर लीजिए, उससे काफ़ी चीज़ें दिखा जरूर है। देखा
جی ناظرین، جیسے کہ ہم اس درخت کے پاس جا رہے ہیں، یہ اس وہ کے درخت پتوں پہ مبارک محمد ہے لکھا ہوا جس ہے، پر آقا علیہ یہ آپ الصلوۃ دیکھ والسلام کا اسم مبارک ہے، آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ جی ناظرین، اسٹارٹ کیس میں بتایا جی، تو ابھی ہم اس پیڑ کی طرف آئے جو ابھی معجزہ ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی آتا ہے۔ ان پتوں پہ، ہر پتے پہ الگ الگ سے نام لکھا ہوتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سبحان اللہ، کیا ہی کہنا، دیکھ سکتے ہیں آپ، ہر پتے پتے پہ لکھا ہوا ہے محمد کا نام۔ یہ دیکھو، سبحان اللہ، ہر پتے پتے پہ جو نا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، اس میں گرامی آتا ہے۔ یہ جتنا جتا معجزہ ہے، اس درگاہ کو اس معجزے سے نوازا گیا ہے۔ آقا دو جہان کی یہاں پہ سمجھے کہ یہ معجزاتی آمد ہے یہاں پہ۔ اگر ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور یہ ہم روحانی طرح سے اندھا اعتماد ہے ہمارا کہ یہ بالکل ہی ابھی بھی زندہ تا حیات ہے اور دونوں جہانوں کے نور ہیں۔ حیات النبی ہے، بے شک بے شک، جب اس کے دین پر شہادت پانے والے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہی شہید زندہ ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو چلیں حافظ صاحب، ابھی ہم روضے شریف کی طرف چلتے ہیں، وہاں کی زیارت کرتے ہیں۔ چلو جی، تو ابھی ہم آگے جا رہے ہیں، سائیں بتانے والے کہ یہاں بھی جو چیزیں ہیں سائیں کی ظاہر ہوئی ہیں موضوعاتی طور پہ، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ دوسرے اماموں کے نام بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ اس میں گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی وجہ سے یہ ہے۔ دیکھ لو سر، جی جی، واہ واہ، سبحان اللہ، صحیح کلیئر ہے جی جی، سبحان اللہ، اञा ॿियो बि आहे भाउ हिते त इलाही न माने करे पटवाईंदा आहिनि نہ پٹن نہ دو۔ हा سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہے، جی جی، یہ دیکھ لو سبحان اللہ، بہت ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے نبی دونوں نوری جہانوں کے سردار ہیں وہ۔ اٹھو سر، یہ دیکھو، تاں کی ہولوں دکھا رہا سر، یہ حسن لکھا ہوا ہے۔ تاں ہوڈے تاں جڑی کم جی، یہ دیکھ سکتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے، امام حسن بی بی فاطمہ تو زہرا، مولا علی علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے ان پتوں پہ، لیکن زیادہ تر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اسی میں گرامی سے ہے یہ پیڑ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ملاحظہ کر سکتے ہیں سامنے ہی۔ جی صحیح، واہ واہ، کیا ہی کہنا، سبحان اللہ۔ یہ سارا پیڑ اسی نام سے جگمگاتا ہے، اور جو بھی نیا پتا نکلتا ہے اس پہ بھی محمد کا نام ہی ہوتا ہے۔ جی، تو ابھی ہم روضہ شریف کی طرف ہی جا رہی ہیں، یہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ 300 سال پرانی مسجد، ہاں میں شہدا ہے واہ، 217 حضرت صاحب کے ساتھ شہید ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، صحیح، آؤ۔ یہ وہ کنواں ہے جہاں حضرات ساتھ شہدا ہے، یہ عربستان کے ادھر کے نہیں ہے، یہ حضرت صاحب کے ساتھ شہید ہوئے تھے حضرت کے قافلے میں، یا عربستان کے شہدا۔ آؤ، یہ شہید ہے، شہید حاجی شاہ، یہ بھی حضرت صاحب کے ساتھ شہید ہوا تھا۔ سبحان اللہ، یہ پہلے یہ قبلہ آئے تھے کھوڑا شریف میں، عبد الخالق اول، اور یہ وہ ہستی ہے قبلہ محمد عاقل اول، جس کو روحانی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رئیس العلماء کا لقب عنایت فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ وہ شخصیت، یہ جو درخت مبارک بھی، یہ دادا ہے حضرت قبلہ مخدوم شہید عبدالرحمان کا، یہ قبلہ مخدوم شہید عبدالرحمان رحمۃ اللہ علیہ کا والد مبارک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا سر، آؤ۔ اچھا
ویڈیو کے بند ہو گئی تھی نیچے سٹاپ کر دیا مطلب بورڈ بھریو مرکا جو سائیں کلندر بخشا رکھو پو وٹھائیں بورڈ ڈیٹیلز وہ ہڈی سان بھریو یہ کو کلوز اپ پلیز جلدی کر جلدی کریں ڈاکٹر سے ویڈیو یہ قبلہ مختوم شہید عبدالرحمان کی مزار اقدس ہے جی اور یہ قبلہ مختوم محمد عاقل دون قبلہ مختوم شہید عبدالرحمان کا بھائی تھا صحیح سائیں حضرت کے ساتھ شہید ہوا تھا یہ قبلہ مختوم شہید عبدالرحمان کا بیٹا تھا بڑا بیٹا حضرت کے بعد اس نے مثلاً سنبھالی تھی صحیح اس کے پاس ہی حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ آ کر ایک ہفتہ ٹھہرا تھا صحیح اور یہ قبلہ مختوم احمدی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی حضرت قبلہ مختوم شہید عبدالرحمان کا بیٹا ہے اور دوسرا بیٹا ہے اور یہ وہ ولی کامل بھی تھا عارف بھی تھا اور ان کے پاس حضرت پیر سائیں روزے دھنی رحمۃ اللہ علیہ نے 12 سال ان کے صحبت میں رہ کر دینی کتب پڑھے ہیں اور آخری دستار مبارک کی ہے ٹھیک ہے اور یہ قبلہ مختوم محمد عاقل ثالث ہے جو نام رکھے جاتے ہیں بزرگوں کے بڑوں کے یہ ہماسر حضرت سچل سرمست کا صحیح ٹھیک ہے اور یہ جو موجودہ غازی نشین ہیں ان کا والد صاحب ہے مختوم نیک محمد مختوم شفیع محمد رحمۃ اللہ علیہ سبحان اور یہ جو سارے ان کے غازی میں سے یہ قبلہ مختوم عبدالخالق دوم ہے لطف اللہ ہے پیر محمد ہے اور یہ علامہ مخدوم امیر احمد صاحب ہے رحمۃ اللہ علیہ جو مخدوم طالب المولا کا استاد ہے مخدوم طالب العلماء اس نے تربیت دے کر ڈاکٹر نبی بخش خان بلوچ کو جی اس کو اپنی صحبت میں رہایا اور اس مقام پر پہنچانے والا یہ شخصیت ہے یار دکھ کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے نام اور کیسے آج اتنے ایسے مقام پہ پہنچ گئے بے شک ان کا یہ پشت در پشت سائیں کے شہید عبدالرحمان کے یہاں پہ جو دفن ہے تو سب نے ایک دن چلے جانا ہے لیکن ان کے جو معجزات ان کے کام تھے ان کی وجہ سے یہ تا حشر تا قیامت تک زندہ رہیں گے جب تک اس دنیا میں ہے باقی دنیا تو جیسا کہ آج میں نے آپ کو اس اولیاء ولی کے بارے میں بتایا اس کی کمپلیٹ اسٹوری آپ کو بتائی اور سائیں سے بھی ہم نے جانا جو خطیب یہاں کے امام ہیں اور سائیں جو گادی نشین تھے ان کے سجادہ نشین تھے ان سے بھی ہم نے جانا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس زمانے میں جیتا جاتا معجزہ ہے پیڑ کے ہر پتے پہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ بھی آپ کو دکھایا تو میں آپ کا دوست آپ محمد لطیف آپ سے اجازت چاہتا ہوں پھر ملوں گا ایک نئے اولیاء ولی کی کہانی کے ساتھ اور ایک بہت ہی پیاری کہانی کے ساتھ اللہ نے کے بعد دعا میں یاد اللہ حافظ اللہ حافظ عمران وسام کو دیجیے اجازت اللہ حافظ